आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही गुजरात के सूरत से, जहां सूरत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित लस्काना प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 380 में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती अरुणाबेन देवजी भाई चौधरी, जो पिछले 38 वर्षों से स्कूल में सेवाएं दे रही थी, वे सेवानिवृत्त हुई। इसके अतिरिक्त उत्साही शिक्षक श्री पुष्कर भाई मधु भाई पांडव, जो पिछले 8 वर्षों से स्कूल में सेवाएं दे रहे थे, स्थानांतरण के कारण जा रहे हैं। यह विदाई समारोह इन दोनों गुरुओं को विदाई देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में टाउन प्राथमिक शिक्षा समिति सदस्य श्रीमती निरंजना बेन जानी, बीट इंस्पेक्टर श्री किशोर भाई वाघाणी, यूआरसी उपस्थित थे। संयोजक जिग्नेश भाई ठाकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद प्रार्थना और स्वागत गीत हुआ। स्कूल के प्रधानाचार्य जीतू भाई अहिर ने सभी अतिथियों और ग्रामीणों का मौखिक स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने श्रीमती अरुणाबेन और श्री पुष्कर भाई द्वारा स्कूल में बिताए गए समय, उनके कार्यों और उनके अनुभवों के बारे में भी बताया। विद्यालय परिवार ने स्थानांतरित शिक्षक श्री पुष्कर भाई पांडव को श्रीफल और कुमकुम देकर विदाई की। पुष्कर भाई ने स्कूल को एक उपहार भी दिया। अपने विदाई भाषण में उन्होंने स्कूल में बिताए समय और स्टाफ के साथ अपनी यादें ताज़ा की। तत्पश्चात विद्यालय परिवार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षिका श्री अरुणाबेन को श्रीफल और कुमकुम भेंट कर विदाई दी गई। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी अरुणाबेन को उपहार भेंट कर, शॉल उड़ाकर सम्मानित कर उनके प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। स्कूल की शिक्षिका श्रीमती आशाबेन गोविंद भाई पटेल ने अपने भाषण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अरुणाबेन पूर्व छात्र भी उपस्थित थे, जिसमें मोहम्मद अफजल सिंधा ने अरुणाबेन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की एवं मोमेंटो तथा उनको सम्मान देकर सम्मानित किया। साथ ही पुष्कर भाई को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद श्रीमती अरुणाबेन ने भी 38 वर्षों की अपनी यादें ताज़ा की। बीट निरीक्षक श्री किशोर भाई वाघाणी ने भी दोनों शिक्षकों को विदाई शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन स्कूल शिक्षक समीर भाई के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कांजी भाई वेकरिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती अरुणाबेन व उनके परिवार द्वारा स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल सिंधा की खास रिपोर्ट। એટલે કે 3.5 દાયકાથી આ શાળામાં 3 પેઢીને તૈયાર કરવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું, એનો મને ગૌરવ અને આનંદ છે। શરૂઆતની નોકરી હોય, કામ કરવાનો ઉત્સાહ, ઉમંગ કંઈ ઓર જ હોય, તે યુક્તિને સાર્થક કરતા ત્યારના મારા પ્રથમ આચાર્ય શ્રી છનાભાઈ પરમાર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ કામની શરૂઆત કરી। શાળામાં નાના બાળકો સાથે કામ કરવાની ખૂબ મજા આવતી। ત્યારે બાળકો નાઈ ધોઈને શાળામાં નહોતા આવતા, એટલે વારંવાર અમે એમ કહેતા કે ભાઈ તમારા બાળકોને નવડાવી ધોવડાવી તૈયાર કરીને મોકલો, અમે અમારા બાળકોની જેમ એને સાચવીએ છીએ અહીંયા। તો વાલીઓ અમને ગામમાંથી જોવા આવતા કે ભાઈ આ તમારા કયા ટીચર એવા આવ્યા કે તે તમને આ રીતે કહે છે કે ભાઈ નવડાવી ધોવડાવીને મોકલો ને। ત્યારે અમે એમને સમજાવતા કે ભાઈ તમે અમારા બાળકો છીએ, અમે એમને અમારા બાળકોની જેમ સાચવીએ છીએ, એટલે જો બાળક તમારું સુંદર તૈયાર થઈને આવે, તમને એમને ખોળામાં લઈને બેસીએ અને એને શીખવાડીએ। એટલે એ રીતે બાળકોને પણ ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું। ત્યાર પછી 26મી જાન્યુઆરી હું હાજર થઈ, પછી 26મી જાન્યુઆરીનો પ્રોગ્રામ આવ્યો। શાળામાં સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી। ગ્રામજનોએ ત્યારે અમને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું। સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી એ પહેલા આ ગામમાં આવું કંઈ હતું જ નહીં, એટલે શાળામાં ગામની સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી તો ગામના લોકોને પણ એમ થયું કે ચાલો અમારા બાળકો સ્ટેજ પર જાય છે, કંઈક કરે છે, એવું કંઈક એમને ત્યારે મનમાં થતું। આજે તો આપણી ઇન્ટરનેશનલ પ્રગતિ ખૂબ છે, એટલે નેટમાં જોઈને પણ બાળકો વાલીઓને એમ થાય છે કે માટે આવું કંઈક કરવું જોઈએ। ત્યારે અને રમત પ્રગતિ થઈ। હું આ શાળામાં
તો હું ત્યારથી તે લગભગ મેં 17 વર્ષ 7મા ધોરણમાં કામગીરી કરી. શા માટે? તો કે દીકરીઓને અને દીકરીને ભણાવવા માટે 8મું ધોરણ કાયમ લેતી. એટલે ત્યાર પછી ધીરે ધીરે દીકરીઓ પણ, ગામની દીકરીઓ પણ ભણતી થઈ. હું જ્યારે આવી ત્યારે આખા ગામમાં ફરો તો એક પણ દીકરી એવી ભણેલી ન હતી. ગામના ભાઈઓ પણ ભણેલા નહોતા. અને એ લોકોને સમજાવવું, પટાવવું, ત્યારે તો એમની એક જ ઈચ્છા કે ભાઈ ટીચરે આમ કહ્યું, જો એને શીખવવા માટે આપણે કદાચ એક ટપલી મારી હોય તો આપણી પાસે આવીને આપણી સાથે ઝઘડો કરતા, લડતા, એવી બધી પ્રવૃત્તિ અહીંયા થતી હતી. પણ ધીરે ધીરે શાળામાં આવતા કર્યા વાલીઓને અને જણાવ્યું કે ના ના, અમે તો બધા તમારા બાળકોને તૈયાર કરવા માટે આવ્યા છે, અમે કોઈને મારવા નથી આવ્યા, અમે તમને ઓળખતા પણ નથી, અમે શિક્ષક તરીકે આવ્યા છીએ, એટલે તમને અમે આગળ વધારવા માંગીએ છીએ. વાલીને વાત સમજમાં આવી ગઈ અને ધીરે ધીરે એ લોકો પણ બાળકોને પણ ભણાવવા માટે અહીંયા મોકલતા થયા. ત્યારથી શાળાના આચાર્ય સાહેબ, છનાભાઈ, પાઠક સાહેબ, ગંગાબેન, શારદાબેન, કમળાબેન, કનુભાઈ સાહેબ, સુરજીભાઈ સાહેબ અને હાલના જીતુભાઈ સાહેબ, 8 આચાર્ય સાહેબો સાથે મારે નોકરી દરમિયાન કામ કરવાનો અવસર મળ્યો. મને આજ સુધી મેં ઘણા બધા શિક્ષકોને વિદાય પણ આપી. ત્યારે વિદાયના પ્રસંગોમાં ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી લાગણીના અનુભવો થયા. ત્યારે મને મનોમન વિચાર આવતો, મારે પણ એક દિવસ આ રીતે વય નિવૃત્તિને કારણે વિદાય લેવાની થશે. કદાચ વય નિવૃત્તિ સુધી આપણે સારું, આપણી તંદુરસ્તી સારી રહેશે નહીં, એવા બધા મનમાં ખોટા વિચારો પણ આવતા. પણ આપણી નેક સાચું હતું કે ભાઈ બાળકોને આપણે મદદરૂપ થવું. એટલા માટે આજે હું 38 વર્ષની નોકરી પૂરી કરી સારી રીતે, એટલે મને ખૂબ આનંદ થયો છે. ગામના દરેક પ્રસંગોમાં ગામના સજ્જનોએ અમને સ્કૂલના સ્ટાફ તરીકે તેમના સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપે છે. તેમનો પણ આજના દિવસે હું બિરદાવું છું. આજે મેં ભણાવેલા બાળકો જ્યારે જ્યારે મને મળી જાય છે ત્યારે મને પગે લાગે છે, તો મને એમ થાય છે કે ભગવાનનો ઉપકાર માનું છું કે ભગવાને મને આના માટે નિમિત્ત બનાવી છે. મારી પાસે ભણેલા ઘણા બધા બાળકો ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, વકીલો, પોલીસ ખાતામાં ઘણા બધા બાળકો છે, સરહદ પર પણ ઘણા બધા બાળકો છે. જ્યારે જ્યારે આવે રમત ગમત ક્ષેત્રે પણ ઘણા બધા બાળકો આગળ વધ્યા છે. જ્યારે જ્યારે અહીંયા આવે ત્યારે મને મળવા આવે છે, ત્યારે મને મારી છાતી ગદગદ ફૂલે છે કે નહીં, મારા બાળકો કેવું સરસ સ્ટ્રગલ કરે છે. એટલે ત્યારે મને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. જે રીતે શાળામાં કામ કર્યું એના વળતર રૂપે મને પગાર પણ મળી જ ગયો સરકાર તરફથી. પરંતુ જે દિલથી કામ કરવાનો આનંદ હોય એ આનંદને ટકાવી રાખ્યો આજ સુધી. એના લીધે મારે ઉપરવાળાનો પણ આભાર માનવો પડે કે સેવા નિવૃત્તિ સુધી શારીરિક માનસિક તંદુરસ્તી બક્ષી મને, અને તંદુરસ્તી દરમિયાન ભગવાનને વરદાન રૂપે મને એનો આનંદ આપ્યો કે મારા બાળકો પણ આજે સારી રીતે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરે છે, સુખી છે અને સારી એવી નોકરી પણ કરે છે. ત્યાર પછી આપણી શાળાના શિક્ષક ભાઈ બહેનોનો અભ્યર્થના સાથે કહું છું કે હવે પછીના શિક્ષણના કપડા ચઢાણો વચ્ચે કપડા દિવસોમાં સંગઠિત રહી ધીરજથી કામ કરતા રહેજો. શાળાનો સ્ટાફ પણ ખૂબ મોટો છે, છતાં પણ સૌ સંપીને હળીમળીને કામગીરી કરતા રહે છે. આવા મોટા સ્ટાફમાં કામ કરવાનો મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે મને. નોકરીના આટલા વર્ષો દરમિયાન શાળાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ફેરફાર થયો, નવું નવું શીખવાનું, જાણવાનું મળ્યું. છેલ્લે શાળા મ્યુનિસિપાલિટીમાં આવી, મહાનગરપાલિકામાં કાર્ય કરવાનો આનંદ પણ મેં લઈ લીધો. મારી શાળાના પ્રિન્સિપલ સ્ટાફ મિત્રોએ કોમ્પ્યુટરના જમાનામાં
આ કામગીરીમાં પણ મને ખૂબ સહકાર આપ્યો. જ્યારે ઓનલાઈન કંઈ કામગીરી કરવાની આવે ત્યારે હું અમારા પ્રિન્સિપાલ છે તે અમને બધાને શીખવાડે કે ભાઈ આ રીતે કામગીરી કરો, આ રીતે કામગીરી કરો. છતાં પણ નહીં આવડે તો તમે કાનજીભાઈ છે, વિરલભાઈ છે, એમનો સંપર્ક કરો. એટલે એ ભાઈઓએ પણ કોમ્પ્યુટરના શીખવામાં કે કામગીરી કરવામાં ખૂબ સારો એવો સહકાર આપ્યો મને. શાળાના સ્ટાફ મિત્રોની આ કામગીરી શીખવવાનું અને કામ કરવાની સરાહનીય જે કામગીરી કરી અને સ્ટાફનો સહકારથી આમ કામગીરી કરવામાં પણ મને ખૂબ આનંદ મળ્યો, સહકાર મળ્યો. મારા શાળા પરિવારે મારા માનસ પર હંમેશા અંકિત રહે એવો અદ્ભુત સત્કાર, સન્માન, વિદાયમાન આપ્યો. તે માટે આપની હું જિંદગીભર આપ સૌની આભારી રહીશ. મારાથી આપ સૌને જાણતા અજાણતા કોઈ ઠેસ પહોંચી હોય, આપને મનદુખ થઈ હોય તો આપ સૌની માફી માંગુ છું. મારી લાગણી ભરીને આભારવશ થઈ હું આપણી સાલના પ્રત્યેક તાતને આપ સૌનો વહાલ લઈને જાઉં છું. તમારી સ્મૃતિ ભેટો સાલના તંતુએ મારા હૃદયમાં આપના પ્રત્યેની શુભ લાગણીઓ હંમેશા રહેશે. મારા નિવૃત્ત સમારંભમાં બહારથી આવેલા મારા સાથી મિત્રો, મારા વડીલો, ગુરુજનો, મહાબનો, મહાનુભવો આ તબક્કે જે સમય ફાળવે છે તેમનો પણ આભાર માનું છું. કામરેજ તાલુકામાંથી પધારેલા શિક્ષક ભાઈ બહેનો અમારી શાળાના આમંત્રણને માન આપીને શાળામાં આવ્યા, એમનો પણ